जय जगन्नाथ नमस्कार। हे अनंत कोटि ब्रह्मांडर नाथ परम कारुणिक प्रभु श्री जगन्नाथ चरणार बिंदरे प्रणिपात पूर्वक आपण समस्त श्रोता और भक्त बंधु मानक मु बनमाली आज यही पवित्र और आध्यात्मिक भाग्य चर्चा कार्यक्रम को आदर सह स्वागत करुछि। आज 16 जुलाई 2026 गुरुवार। आज दिनटी ज्योतिष शास्त्र अनुसार अत्यंत दिव्य और प्रभावशाली अटे। देवगुरु बृहस्पति एवं प्रभु श्रीहरि विष्णु कृपा बल आज आकाश मंडल एक अलौकिक ज्ञान धन जोग सृष्टि होउछि। आज यही पवित्र दिन में समाजर समस्त नागरिक चाकरी करुवा व्यक्ति व्यवसायी मातृशक्ति स्वरूपी गृहिणी देशर भविष्यत छात्र छात्री कठिन परिश्रम करुवा श्रमजीवी और कृषक भाई मान जीवन में कि प्रकार परिवर्तन आसवाक जाउछि आसंतु सही विषय रे अति सूक्ष्माति सूक्ष्म एवं विस्तृत भाव आलोचना करिबा। ता पूर्व जदि आपण माने आम चैनल नुआ करी आसिछन्ति तेबे वीडियो को गोटे लाइक करंतु एवं चैनल को सब्सक्राइब करंतु जहा फल रे प्रत्येक दिन राशिफल कार्यक्रम आपनक निकट रे सर्वप्रथमे पहुंची परिबो। तेबे आसंतु आज पंचांग देखिबा कोन रहिछि। आज तारीख 16 जुलाई 2026 गुरुवार मिथुन 32 दिन आषाढ़ 15 दिन। आज पार्वण भुवन विदित श्री गुंडीचा रथयात्रा। आज सूर्योदय प्रातः 5:17 एवं सूर्यास्त संध्या 6:27। आज तिथि रही द्वितीया दिबा 8:53 पर्यंत। नक्षत्र रही अश्लेषा रात्रि 7:52 पर्यंत। चंद्र रही कर्कट चंद्र रात्रि 7:52 पर्यंत। आज कालबेला दिबा 3:10 गते संध्या 4:28 मध्य। आज काल रात्रि रात्रि 11:52 गते रात्रि 1:14 मध्य। आज राहुकाल दिबा 1:51 रु दिबा 3:10 मध्य। आज अमृत बेला दिबा 7:07 मध्य। दिबा 9:40 गते दिबा 11:22 मध्य। दिबा 4:42 गते संध्या 6:28 मध्य। आज भाग्य और यात्रा विचार। आज घातबार रही अद्य तुला और कुंभ राशि घातबार। जोगिनी उत्तर दिगरे दिबा 8:53 पर आग्नेय कोण। आज यात्रा रही यात्रा निषेध खाद्य निषेध रही भोजी बैगण दिबा 8:53 गते पोटल खाइबा मना। तेबे आसंतु आज भल मंद राशिफल अति संक्षेप देखिबा। मेष राशि असुस्थता, वृष अशांति, मिथुन अर्थ प्राप्ति, कर्कट चिंता शून्य, सिंह अस्थिरता, कन्या अर्थ लाभ, तुला हतोत्साह बिछा अघटन, धनु पितृकष्ट, मकर अर्थहानि, कुंभ व्यय वृद्धि, मीन सामान्य लाभ। तेबे आसंतु आज आम 12टी राशि संपूर्ण ग्रहफल जानिबा कौन रही। प्रथमे रही मेष राशि। हे मेष राशि जातकधारी आज देवगुरु बृहस्पति दिव्य दृष्टि सौभाग्यर द्वार उन्मुक्त करुछि। जो माने प्रशासनिक सरकारी किंबा बेसरकारी क्षेत्र में कार्यरत अछंती सेमानक कार्य दक्षता उच्च पदस्थ अधिकारी द्वारा प्रशंसित हेबो। साधारण नागरिक एवं श्रमजीवी मानकर अटकी रहितबा मानसिक काम सहजरे संपन्न हेबो। परिवार गुरुजन मानक मार्गदर्शन आज आपण को सठिक पथ देखाइबो। आर्थिक कारोबार पई दिनटी अत्यंत सकारात्मक रहिबो। नूतन पुंजी विनियोग पई योजना प्रस्तुत हेबो। व्यवसायी मानकर पुराना बाकी पड़िथिबा अर्थ आज हस्तगत हेबार संभावना रहिछि। चाष कार्य एवं कृषिजात द्रव्य कारोबार सह जड़ित भाई मानकु भल मुनाफा मिलिबो। छात्र छात्री माने पाठ पढ़ारे मनोयोग देवे एवं प्रतियोगितामूलक परीक्षा पई प्रस्तुति करुवा युवपीढ़ी को शुभ फल प्राप्ति हेबो। परिवार रे आनंदर माहौल रहिबो। गृहिणी माने आज गृहर मांगलिक कार्य संतोष लाभ करिवे एवं संतान मानक सफलतारे आत्मविभोर हेबे। स्वास्थ्य दृष्टिकोण शरीर सुस्थ रहिले मध्य रक्तचाप एवं मानसिक चिंता ठारू दूरे रहिबा उचित। आज आपण पई शुभ रंग हेउची हालुका नाली एवं गोलापी। शुभ संख्या हेउची 9 एवं शुभ समय हेउची सकाळ 7:30 रु 9टा पर्यंत। आज दिन को अधिक शुभ करिबा पई भगवान विष्णु एवं प्रभु जगन्नाथ सम्मुखरे गुआ घीर दीपटीए जालंतु एवं कदली गछ मूल हलदी मिश्रित जल अर्पण करंतु। तेबे परवर्ती राशि रहिचंती वृष राशि।
ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସଂଯୋଗ ବାଣୀ ଓ ବୃଦ୍ଧିକୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ସରଳ ଓ ନମ୍ର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଚାକିରିଆମାନେ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ପାଇବେ ଏବଂ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ସାଧାରଣ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଆଜି ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଯୋଗ ରହିଛି। ଆଜି ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସନ୍ତୋଷଜନକ ରହିବ। ଯେଉଁମାନେ ଧାତୁ ବସ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଆଜି ପ୍ରଚୁର ବିକ୍ରି ହେବ। କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଭ ମିଳିବ ଏବଂ ନୂଆ ବିହନ ବା ସାର କ୍ରୟ କରିବାରେ ବ୍ୟୟ ହେବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ସକାରାତ୍ମକ ସୂଚନା ପାଇବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ଗୃହିଣୀମାନେ ନିଜର ଚତୁରତା ଦ୍ୱାରା ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବେ। ପରିବାରରେ କୌଣସି ମଙ୍ଗଳମୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାଧାରଣ ରହିବ କିନ୍ତୁ ଆଳସ୍ୟକୁ ନିଜ ଉପରେ ହାବି ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ସାଧା ଧଳା ଏବଂ ଆକାଶୀ ନୀଳ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 6 ଏବଂ ଶୁଭ ସମୟ ହେଉଛି ଦ୍ୱିପହର 1:30ରୁ 3ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଜିର ଶୁଭ ଫଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ଦୁବଘାସ ଏବଂ ହଳଦିଆ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କୌଣସି ବୃଦ୍ଧ କିମ୍ବା ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କିଛି ମିଠା ଦାନ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ରହିଛନ୍ତି ମିଥୁନ ରାଶି। ହେ ମିଥୁନ ରାଶିର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ବୃଦ୍ଧିର ଦେବତା ବୁଧ ଓ ଦେବଗୁରୁଙ୍କୁ ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ। କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆଜି କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିପାରେ ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଉନ୍ନତିର ପଥ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିବ। ସାଧାରଣ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ଆଇନଗତ କାମରେ ପ୍ରଗତି ହେବ। ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ନିଜର ମଧୁର ବାଣୀ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟପାତ୍ର ହେବେ। ଆର୍ଥିକ କାରବାରରେ ସାମାନ୍ୟ ସତର୍କତା ଆବଶ୍ୟକ। କାହାକୁ ବଡ଼ ଧରଣର ହାତ ଉଦ୍ଧାର ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆଜି ନୂତନ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ଦିନ ଅଟେ। ଯଦିଓ ତୁରନ୍ତ ବଡ଼ ଧନଲାଭ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏହା ଅତି ଉତ୍ତମ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। କୃଷି ଏବଂ ପଶୁପାଳନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କର ଆୟ ସ୍ଥିର ରହିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ନିଜର ଅଧ୍ୟୟନରେ ଏକାଗ୍ରତା ବଜାୟ ରଖିବେ। ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ସନ୍ତୋଷଜନକ ରହିବ। ଗୃହିଣୀମାନେ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଘରେ ସ୍ନେହର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସାମାନ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। କମ୍ଫ କିମ୍ବା ଥଣ୍ଡାଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆଜି ଆପଣ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ସବୁଜ ଏବଂ ହାଲୁକା ହଳଦିଆ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 5 ଏବଂ ଶୁଭ ସମୟ ହେଉଛି ସକାଳ 9ଟାରୁ 10:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଜିର ଦିନକୁ ସରଳ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନିକଟରେ କିଛି ଚଣା ଡାଲି ଏବଂ ଗୁଡ଼ର ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ଓମ୍ ନମଃ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଅତି କମରେ 21 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ରହିଛନ୍ତି କର୍କଟ ରାଶି। କର୍କଟ ରାଶିର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ଆଜି ଦେବଗୁରୁଙ୍କ ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦୋନ୍ନତି ବା ସ୍ଥାନାନ୍ତରର ଶୁଭ ସୂଚନା ମିଳିପାରେ। ସମାଜରେ ଲୋକ ହିତକର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ପ୍ରତିପତ୍ତି ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଜାଗ୍ରତ ହେବ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଦେବ। ଆଜି ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତିର ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ରହିଛି। ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ନୂଆ ଅଗ୍ରଗତି ଆଣିବ। କ୍ଷୀର ପରିବା ବା ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ଉତ୍ପାଦନ ବା ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଭ ପାଇବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଶିକ୍ଷା ଓ ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଭରିଯିବ। ଗୃହିଣୀମାନେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଶିକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ହେବେ। ଘରକୁ ଆଜି କୌଣସି ପବିତ୍ର ବସ୍ତୁ ବା ଅତିଥିଙ୍କ ଆଗମନ ହୋଇପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଶରୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି କ୍ଷୀର ଭଳି ଧଳା ଏବଂ ହଳଦିଆ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 2 ଏବଂ ଶୁଭ ସମୟ ହେଉଛି ଦ୍ୱିପହର 12ଟାରୁ 1:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଜିର ଦିନର ଶୁଭଫଳ ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ଚୂଡ଼ା ଏବଂ ଗୁଡ଼ର ମହାପ୍ରସାଦ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କୌଣସି ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପାଚିଲା କଦଳୀ ଦାନ କରନ୍ତୁ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ରହିଛନ୍ତି ସିଂହ ରାଶି। ସିଂହ ରାଶିର ତେଜସ୍ୱୀ ନାଗରିକଗଣ ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଏବଂ ଦେବଗୁରୁଙ୍କ ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ପରାକ୍ରମକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବ। ସରକାରୀ ସେବାରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ରହିବ। ସମାଜରେ ନ୍ୟାୟ ଓ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ବିରୋଧୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆଗରେ ନତମସ୍ତକ ହେବେ। ଆର୍ଥିକ କାରବାର ବେଳେ ବଜେଟ୍ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ, କାରଣ ଆଜି ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ଓ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟୟ ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ବିନିଯୋଗ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। କୃଷି ଓ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିବା ଭାଇମାନଙ୍କର ପରିଶ୍ରମର ସଫଳତା ମିଳିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଜାରି ରଖିବେ। ପରିବାରରେ ବୈଚାରିକ ମତଭେଦ ଦୂର ହେବ। ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି କର୍ମବହୁଳ ରହିବ। ସେମାନେ ଘରର ବରିଷ୍ଠ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସାମାନ୍ୟ ସଚେତନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପେଟଜନିତ ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ଗରମ ଜନିତ କ୍ଳାନ୍ତି ଅନୁଭବ ହୋଇଥିବାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ନାଲି ଓ କେଶରୀ ହଳଦିଆ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 1 ଏବଂ ଶୁଭ ସମୟ ହେଉଛି ସକାଳ 6ଟାରୁ 7ଟା 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା କରିବା ଶୁଭ ହେବ। ସକାଳୁ ତାମ୍ର ପାତ୍ରରେ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ଓ ଅଳ୍ପ ହଳଦୀ ମିଶ୍ରିତ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପିତାଙ୍କ ପାଦସ୍ପର୍ଶ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ରହିଛନ୍ତି କନ୍ୟା ରାଶି। କନ୍ୟା ରାଶିର ଜ୍ଞାନୀ ଜାତକଧାରୀଗଣ ଆଜି ଗୁରୁ ଗ୍ରହଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭ ଗୋଚର ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଗ୍ୟର ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଚାକିରିଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପଦୋନ୍ନତିର ଶୁଭ ଅବସର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ସାଧାରଣ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିଗ ପ୍ରତି ରୁଚି ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ପରୋପକାରୀ ମନୋଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆଜି କୌଣସି ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଉପକୃତ ହେବେ। ଆଜିର ଦିନଟି ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଅଟେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଅପୂର୍ବ ଉନ୍ନତି ଓ ନୂତନ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ଆଗମନ ହେବ। କୃଷି ଓ ବୟନ ଶିଳ୍ପ ସହ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଲାଭ ଦ୍ୱିଗୁଣା ହେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ସଫଳତାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ସେମାନେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ପାରିବାରିକ ପରିବେଶ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତିମୟ ରହିବ। ଗୃହିଣୀମାନେ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ପୂର୍ବରୁ ଥିବା କୌଣସି ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ହାଲୁକା ସବୁଜ ଏବଂ ହଳଦିଆ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 5 ଏବଂ ଶୁଭ ସମୟ ହେଉଛି ଅପରାହ୍ନ 3ଟାରୁ 4ଟା 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଜି ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ ଚରଣରେ ଦୁବଘାସ ଓ ବୁଟ ଲଡ଼ୁର ଭୋଗ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ରହିଛନ୍ତି ତୁଳା ରାଶି। ତୁଳା ରାଶିର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦଶମ ଭାବର ସୂର୍ଯ୍ୟ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ସକ୍ରିୟ କରୁଛନ୍ତି। ଚାକିରିଆମାନେ ନିଜ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ସଫଳତା ପାଇବେ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହେବେ। ସାଧାରଣ ଶ୍ରମଜୀବୀ ଓ କାରିଗରମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପ୍ରଶଂସିତ ହେବ। ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ସାଜି ବିବାହର ସମାଧାନ କରିବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ରହିବ। ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟିକ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ଅଟେ। ଯେଉଁମାନେ ଯାନବାହନ ସଉଦା କିମ୍ବା କୃଷି ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଆଜି ଭଲ ରୋଜଗାର ହେବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଜର ଶୈକ୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଫଳ ପାଇବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଗୃହିଣୀମାନେ ଆଜି ଗୃହ ସଜ୍ଜା ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାଧାରଣ ରହିବ, ତେବେ ଅତ୍ୟଧିକ ପରିଶ୍ରମ ଯୋଗୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଶରୀରରେ ସାମାନ୍ୟ କ୍ଳାନ୍ତି ବା ଗୋଡ଼ ହାତ ବିନ୍ଧା ହୋଇପାରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଧଳା ଓ ହାଲୁକା ହଳଦିଆ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 6 ଏବଂ ଶୁଭ ସମୟ ହେଉଛି ସକାଳ 10ଟାରୁ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଜିର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ଚିନି ବା ମିଶ୍ରି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କୌଣସି ନିରାଶ୍ରୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କିଛି ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ରହିଛନ୍ତି ବିଛା ରାଶି। ବିଛା ରାଶିର ଜାତକଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ନବମ ଭାବର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭାଗୋଦୟର ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି। ଚାକିରିଆମାନେ ଆଜି ନିଜର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରତିପାଦିତ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କର ସମାଜରେ ଯଶ ଓ ଗୌରବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସଭା ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ, ଯାହା ମନକୁ ଅପୂର୍ବ ଶାନ୍ତି ଦେବ। ଆଜି ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ
ସଫଳ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ଚୁକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାର ଦିନ ଅଟେ। କୃଷି, ପଶୁପାଳନ କିମ୍ବା ଉଦ୍ୟାନ କୃଷିରେ ସାମିଲ ଥିବା ଲୋକଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ନିଜର ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇ ଅଧିକ ଗମ୍ଭୀର ରହିବେ ଏବଂ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ। ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଗୃହିଣୀମାନେ ପରିବାରରେ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଶୃଙ୍ଖଳା ରଖିବାର ସଫଳ ହେବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ, ତେବେ ରାତିରେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଶୋଇବା ଓ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଗାଢ଼ ନାଲି ଏବଂ କେଶରୀ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 9 ଏବଂ ଶୁଭ ସମୟ ହେଉଛି ଅପରାହ୍ନ 4:30ରୁ 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଜି ଗୁରୁବାରର ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ହନୁମାନଜୀଉଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ଦୀପ ଜାଳି ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କୌଣସି ମନ୍ଦିରରେ ହଳଦିଆ ସୁପାରି ଓ ନଡ଼ିଆ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ରହିଛନ୍ତି ଧନୁରାଶି। ଧନୁରାଶିର ଜ୍ଞାନପ୍ରିୟ ନାଗରିକଗଣ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁକୂଳ ରହିଛନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଚାକିରିଆମାନେ କୌଣସି ଜଟିଳ ସମସ୍ୟାର ସରଳ ସମାଧାନ ବାହାର କରି ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ସାଧାରଣ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ମାନସିକ ସନ୍ଦେହ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆସିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଆଜି ସ୍ଥିରତା ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ କୌଣସି ପୁରୁଣା ବିବାଦର ସମାଧାନ ହେବ ଏବଂ ବିକ୍ରି ବଟା ସନ୍ତୋଷଜନକ ରହିବ। ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ଫସଲରୁ ଲାଭ ମିଳିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହଜ ହେବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବାର ତୃଷ୍ଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହେବେ। ପାରିବାରିକ ସୁଖଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରହିବ। ଗୃହିଣୀମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିଷ୍ଟାଚାର ଓ ଶିକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ଶୁଭ ରହିବ, ତେବେ ପେଟର ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ସମସ୍ୟା ଠାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ତେଲ ମସଲାଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଥେଷ୍ଟ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ହଳଦିଆ ଏବଂ ସୁନେଲି। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 3 ଏବଂ ଶୁଭ ସମୟ ହେଉଛି ସକାଳ 8ଟାରୁ 10:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଜି ଗୁରୁ ଗ୍ରହଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ବିଶେଷ ଶୁଭଫଳ ଅଟେ। ମଥାରେ ହଳଦିଆ ଚନ୍ଦନ କିମ୍ବା କେଶରର ତିଳ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ରହିଛନ୍ତି ମକର ରାଶି। ମକର ରାଶିର କର୍ମଠ ସଦସ୍ୟଗଣ, ସପ୍ତମ ଭାବର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଶ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ନୂତନ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ବୋଝ କମିବ। ସାଧାରଣ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ପଡ଼ୋଶୀ କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ସୁଧୁରିବ। କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଜ୍ଞ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଶ୍ଚୟ ନିଅନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଆଜି ଉନ୍ନତିର ଧାରା ଦେଖାଦେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂଆ ପାର୍ଟନରସିପ୍ କିମ୍ବା ମିଳିତ କାରବାର ଅତି ସଫଳ ହେବ। କୃଷି ଓ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନରେ ନୂଆ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଭାଇମାନଙ୍କର ବ୍ୟୟ ହ୍ରାସ ପାଇବ ଏବଂ ଲାଭ ବଢ଼ିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ପ୍ରେମ ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଦେବ। ଗୃହିଣୀମାନେ ଆଜି ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ନୀଳ ଏବଂ କଳା। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 8 ଏବଂ ଶୁଭ ସମୟ ହେଉଛି ଦ୍ୱିପହର 12ଟାରୁ 1:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଜିର ଦିନରେ ଅର୍ଥ ଓ ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଚରଣରେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କୌଣସି ପଶୁ ବା ଗାଈକୁ ହଳଦିଆ କଦଳୀ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ରହିଛନ୍ତି କୁମ୍ଭ ରାଶି। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ପରୋପକାରୀ ଜାତକଧାରୀଗଣ, ଷଷ୍ଠ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ତେଜ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ସଫଳତାର ସହ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଶକ୍ତି ଦେବ। ଚାକିରିଆମାନେ ଅଫିସ୍ ବିବାଦରୁ ମୁକ୍ତ ରହି ନିଜ କାମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କରିବେ। ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କର ଆଜି ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା ଆଇନଗତ ମାମଲାରେ ବିଜୟ ହେବ। ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ଆଗରେ ସାଲିସ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଦୃଢ଼ ରହିବ। ପୁରୁଣା କରଜରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବାର ସୂତ୍ର ମିଳିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂଆ ଚୁକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଆୟର ସ୍ଥିରତା ବଢ଼ିବ। ଚାଷ କାମ ଓ ପଶୁପାଳନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମିଲ ଭାଇମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଗୁରୁମାନଙ୍କର ଦିଶା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରି ଉତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ପରିବାରରେ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦର ବାତାବରଣ ରହିବ। ଗୃହିଣୀମାନେ ଆଜି ପିଲାମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାଧାରଣ ରହିବ, ତେବେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଇବା କିମ୍ବା ଥଣ୍ଡା ପାଗରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ବାଇଗଣୀ ଓ ଗାଢ଼ ନୀଳ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 8 ଏବଂ ଶୁଭ ସମୟ ହେଉଛି ଅପରାହ୍ନ 3:30ରୁ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଜି ଦିନ
ଦିନକୁ ବାଧାମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ କୌଣସି ଅସହାୟ ଶ୍ରମଜୀବୀଙ୍କୁ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ବା ହଳଦିଆ ଫଳ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ରହିଛନ୍ତି ମୀନ ରାଶି। ମୀନ ରାଶିର ଭକ୍ତିପ୍ରିୟ ଜାତକଧାରୀଗଣ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ସ୍ୱରାଶିରେ ବିରାଜମାନ ଥିବାରୁ ଏହା ଏକ ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଦିନ ଅଟେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ସଠିକ୍ ଭାବେ ରୂପାୟନ ହେବ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ। ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କର ସମାଜରେ ପତିଆରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ସେମାନେ ଧାର୍ମିକ ଓ ପାରମାର୍ଥକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବଳ ଧନଲାଭର ଯୋଗ ରହିଛି। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆଜିର ଦିନରେ କରାଯାଉଥିବା ସାମାନ୍ୟ ନିବେଶ ମଧ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମହା ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ। କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଭାଇମାନଙ୍କର ଫସଲର ବହୁତ ଭଲ ମୂଲ୍ୟ ମିଳିବ। ଶିକ୍ଷାବିତ୍, ଲେଖକ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସୃଜନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସମନ୍ୱୟ ରହିବ। ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କର ମନ ଆଜି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତାରେ ମଗ୍ନ ରହିବ, ଯାହା ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ମନ ଏବଂ ଶରୀରରେ ଏକ ସତେଜତା ଅନୁଭବ ହେବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ପୀତ କନିଅର ରଙ୍ଗ ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁଭ ହଳଦିଆ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 3 ଏବଂ ଶୁଭ ସମୟ ହେଉଛି ସକାଳ 10:30ରୁ ଦ୍ୱିପହର 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଜିର ଦିନରେ ଶରୀର ଓ ଆତ୍ମାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରଖିବା ପାଇଁ କଦଳୀ ଗଛରେ 7 ଥର ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଚରଣରେ ହଳଦିଆ ଚନ୍ଦନ ଅର୍ପଣ କରି ନିଜ କପାଳରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ହେ ମଙ୍ଗଳମୟ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସନ୍ତାନଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଆଜି 16 ଜୁଲାଇ 2026 ଗୁରୁବାରର ସମସ୍ତ 12ଟି ରାଶିର ସବୁ ବର୍ଗର ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅତି ବିସ୍ତୃତ ଓ ସରଳ ବୈଦିକ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଆଲୋଚନା। ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ପ୍ରିୟ ଚ୍ୟାନେଲ ପ୍ରକାଶ ଭକ୍ତି ଟିଭିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ପ୍ରଚୁର ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯେପରି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ସୂଚନା ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖି ନିଜର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ପ୍ରଣାମ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।